اور حد تو یہ ہو گئی کہ اگر ہمارا کوئی نوجوان بچہ بیرونی ملک جانا چاہتا ہے کام کرنے کے لیے اور اگر پاسپورٹ بناتا ہے تو پاسپورٹ کے لیے بغیر 1000 یا 2000 روپے رشوت دیجیے تبھی اس کا پاسپورٹ بنتا ہے، اس کا کلیئرنس کیا جاتا ہے۔ اور مودی جی دلی میں بیٹھ کر بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا مگر یو پی کی پولیس کو کھانے دوں گا۔ یعنی پاسپورٹ بننے کے لیے 1000 سے 2000 روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا جو گرامین میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب تک 20 سے 30 ہزار کا کمیشن نہیں دیا پردھان منتری گرامین میں بھی گھر نہیں ملتا کسی کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک لمبی فہرست ہے کہ یہاں پر جو کام نہیں کیے گئے۔ یہاں پر مجلس کے امیدوار کو ضلع پریشد کے الیکشن میں کامیابی بھی ملی تھی مگر پرشاسن نے اور حکومت نے ہارنے والے کو سرٹیفکیٹ دے دیا جس کا تعلق سماجوادی سے تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم نے سرٹیفکیٹ تو لے لیا مگر اس ویدھان سبھا میں مجلس کامیاب ہوگی اور یہاں سے بی جے پی اور تم کو ہرائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی ہم کو جس طرح اتر پردیش میں دیگر برادریوں نے کاسٹ نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا دیا، یہ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے اور حالات ملک کے جو جس طریقے سے تیزی سے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں دلتوں پر، مسلم اقلیت پر، کمزوروں پر حکومت کی طرف سے، فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ناانصافیوں کے دور سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ بنانا ضروری ہے اور یہ لیڈرشپ جب آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے بنے گی تو یقیناً بھارت مضبوط ہوگا، اتر پردیش میں مضبوطی آئے گی، فرقہ پرستی میں کمی ہوگی اور جو مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہم ان حقوق کو حاصل کر پائیں گے۔ تو میری آپ تمام سے یہ ادباً گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ مجھے یہاں پر ابھی ہمارے وکاس سریواستو صاحب نے بتایا کہ آپ کی ویدھان سبھا میں یہاں پر بہت سے مسائل ہیں جس کی لسٹ ہم کو دی گئی کہ مدرسے جو جدید کاری ہے اس کے اساتذہ کو 2017 سے ان ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دی گئی، کسانوں کو کھاد کے لیے قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں اور ان کو کھاد نہیں ملتی، مجبوراً کسان بھائیوں کو بلیک میں کھاد خریدنا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یوگی سرکار سے کہ کسانوں کو یہاں پر کھاد کیوں نہیں فراہم کی جا رہی ہے اور کیوں بلیک مارکیٹنگ کھاد کی ہو رہی ہے، فرٹیلائزر کی ہو رہی ہے۔ یہ پورا بارہ بنکی کا ضلع، یہاں پر سب سے زیادہ میتھی کی کھیتی ہوتی ہے لیکن آج تک یو پی میں بی جے پی اور یوگی کی سرکار نے میتھی کی فروختی کے لیے کوئی ایم ایس پی طے نہیں کیا گیا۔ میتھا پیپرمنٹ صحیح ہے، میتھا میں پیپرمنٹ جو اس کا ایم ایس پی یہاں پر طے نہیں کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے ویدھان سبھا کے اور بارہ بنکی ضلع کے یہ مسائل ہیں۔
अक्टूबर में यहाँ पर सरयू नदी के किनारे जितने गांव थे, अक्टूबर में इतनी बड़ी बारिश हुई। आप देखते हैं कि गन्ने की खेत मुतासिर हुई, क्या क्या वहां पर किसानों को तकलीफ नहीं उठाना पड़ा। उसका जो काम था वो काम भी योगी सरकार मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जिले में बड़ी तादाद में हमारे अंसारी भाई रहते हैं। वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हैंडलूम और पावरलूम को बुरी तरह से मुतासिर करके रख दिया गया, बल्कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली के बाद आज उनको बहुत बड़ी तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अंसारी भाइयों को आज आप देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया कि आज वो अपना पावरलूम और हैंडलूम की वो छोटी इंडस्ट्री को भी नहीं चला पाते। यानी हर महाज पर बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो गई। और हद तो ये हो गई कि अगर हमारा कोई नौजवान बच्चा बैरूनी मुल्क जाना चाहता है काम करने के लिए और अगर पासपोर्ट बनाता है तो पासपोर्ट के लिए बगैर 1000 या 2000 रुपये रिश्वत दीजिए तभी उसका पासपोर्ट बनता है, उसका क्लियरेंस किया जाता है। और मोदी जी दिल्ली में बैठकर बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर यूपी की पुलिस को खाने दूंगा। यानी पासपोर्ट बनने के लिए 1000 से 2000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में आप बेहतर जानते हैं कि जब तक 20 से 30 हजार का कमीशन नहीं दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण में भी घर नहीं मिलता किसी को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फेहरिस्त है कि यहाँ पर जो काम नहीं किए गए। यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार को जिला परिषद के इलेक्शन में कामयाबी भी मिली थी, मगर प्रशासन ने और हुकूमत ने हारने वाले को सर्टिफिकेट दे दिया जिसका ताल्लुक समाजवादी से था। इंशाअल्लाह ताला तुमने सर्टिफिकेट तो ले लिया, मगर इस विधानसभा में मजलिस कामयाब होगी और यहाँ से बीजेपी और तुमको हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर जो जिला दवाखाना है वहाँ पर हमारे महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको वहाँ पर कई वैकेंसियां हैं डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में, मगर योगी सरकार उन वैकेंसीज को पूरा नहीं करती। और अगर कभी रात में खुदा ना खास्ता हमारी किसी बहन को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती तो गवर्नमेंट के उस अस्पताल में कुछ नहीं होता, प्राइवेट अस्पताल में जाकर उनका इलाज कराना पड़ता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और एक मंसूबाबंद तरीके से बीजेपी ने मुसलमानों में जो हमारे कुरैश बरादरी हैं और अंसारी बरादरी हैं, जो बुनकर भाई हैं, उनको माशी तौर पर बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। उनको बेरोजगार करने की पॉलिसी बीजेपी बनाती रही। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुरैश बरादरी के लोग हैं उन पर गोश्त की पाबंदी लगा दी गई और जो फैक्ट्री स्लॉटर हाउसेस थे उनको बजाय रेगुलाइज किया जाता, उनको परमिशन दिया जाता, उसको बंद करके रख दिया गया, जिससे हजारों की तादाद में रोजगार मुतासिर हुआ है। और फिर हमारे अंसारी भाई हैं, पावरलूम और हैंडलूम का मामला है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी गई और उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बदलने की वजह से और बिजली में उसकी कीमतों में इजाफा करने से आज आप देख रहे हैं कि ये लोग भी आज परेशानी की आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यही बाराबंकी के जैदपुर शहर में
وہ विधान सभा भी है, वहां का हैंडलूम मशहूर था, मगर आज आप जाकर देखिए सिर्फ 1000 हैंडलूम के बचे हुए हैं, वरना एक जमाने में वहां का जो बनता था कपड़ा वो सारी दुनिया में जाता था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है।